أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين والمسلمات لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم، وبجميع ما جاء بمنك جبريل تنزيل العزيز الرحيم، وبخواص الحروف والأسماء التامة، بما ظهرت في وجود كل موجود من الآيات البينات، وبخفي لطفك المفرج عن كل مظلوم ومديون، المخلص لكل مسجون، يا مجري البحار والعيون، يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكن. نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك، وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك، وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب، وأن لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقه، وأن تربط على ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقه، وأن تقترنا حركاتنا بالتوفيق، وأن تجعل خير مصاحب لنا ورفيق، وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعانا، استجب اللهم دعانا، استجب اللهم دعانا، وحقق فيك رجانا، وأدخلنا في حرز لطفك المصون، بسر قولك الحق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم فرج، يا مفرج الهموم فرج، يا مفرج الهموم فرج، فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا وغمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر ولا تعسر، ربنا تممنا بالخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Miza makin kita Miza. Banat main depan sikit sama dengan makcik. Apa ni? Banat belakang tu main belakang. Sama angkat Miza tu. Main depan sikit. Bangkit semua banat main depan ni. Allahumma. Tak usah dengar. Bersifat cukup. Bagi lepas Amidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jabana makin rakam sayyidi wa hawlillah Muhammad ibni
Bangkit lagi banyak. Bangkit lagi banyak. Sahbihi ajma'in. Allah li wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah sadiqil amin alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallas hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berada di majlis pengajian daurah kitab Ramadan bulan Tamasya Ibadat. Sekarang kita berada pada muka surat 20. Mengintai kasih ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, dan setiap diri hendaklah melihat apa bayang bakal ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala esok hari, iaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dalam ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita bertakwa kepada Dia. Bertakwa kepada Allah ialah maknanya pada muka surat 21, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, iaitu menjunjung tinggi titah perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu makna takwa. Bila Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, maknanya junjung tinggilah titah perintahku dan tinggallah perkara yang dilarang olehku. Itu maknanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita tengok apa dah persediaan yang telah kita buat untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala esok hari. Esok hari itu akhirat. Wattaqullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang lagi perintahnya untuk bertakwa kepada Dia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Khabir ni dia lebih mubalaghah daripada perkataan alim. Kalau alim tu Maha mengetahui lah, khabir ni lagi tahu. Tu makna khabir, lagi mengetahui. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala bila sebut dia lagi mengetahui, maknanya dia mengetahui yang tersembunyi, yang dalam-dalam, yang halus-halus dalam hati manusia. Berhubung dengan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam muka surat 21 tu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu seperti mana difardukan puasa kepada orang-orang yang sebelum kamu, pasti kamu akan mendapat ketakwaan. Jadi faedah daripada puasa ialah untuk mendapat pertambahan perasaan besar titah perintah Allah dan besarnya larangan Allah. Maksudnya kalau kita berpuasa dengan sebenar-benarnya, terlepas puasa, sebelum tu puasa lagi, berarti kita sedang menerima pertambahan takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perasaan dalam diri kita, besar yang Tuhan suruh dan besar juga larangan Dia, menjadikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Dia suruh kita tak sanggup tinggal, yang Dia larang kita tak sanggup buat. Puasa macam mana tu yang menumbuhkan takwa tu? Muka surat 22. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidah Nabi-Nya memberi isyarat. Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Puasa jenis ni saja yang tidak menghasilkan takwa. Dia kira puasa ya. Pasal apa tak makan? Puasa kan, kata dia. Tuhan tak makan apa? Tak makan. Minum? Takkan nak minum kot. Lepas tu mata hang, telinga hang, mulut hang,
kaki hang, tangan hang puasa. Ni dak. Makna apa tu? Maknanya mata masih melihat yang haram, tangan, kaki masih pegang melangkah ke tempat yang haram, mulut masih bercakap yang haram. Puasa-puasa juga, mata orang kata juga, ngumpat-ngumpat juga. Nah, puasa ni akhir sekali, pada akhir sekali di petang lagi pangkah. Puasa tapi macam tak puasa. Pasal pahala tak ada. Hak ni tidak menghasilkan takwa. Tak tumbuh takwa. Puasa macam mana yang menimbulkan takwa tu? Muka surat 23. Puasa yang menimbulkan takwa, Allah sebut, Nabi sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hak jenis ni. Nabi kata siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Maknanya kalau kita berpuasa mesti ada dua perkara ni. Yang pertama imanan. Yang kedua ihtisaban. Apa dah imanan? Berpuasa dengan penuh keimanan. Macam mana puasa yang penuh keimanan ni? Sebab nak buat ni, hak Tuhan suruh ni, tu rasa macam tu. Tu dia panggil imanan. Buat daripada hati kita, memang ikhlas kita puasa, kita nak puasa. Tu imanan. Yang kedua ihtisaban. Apa dia ihtisaban? Masalah Sayyidina Muhammad. Ihtisaban maknanya mengharapkan pahala daripada sisi Allah. Kita nak pahala. Kita nak pahala. Kita puasa ni kita nak balasan pahala. Apa dia balasan pahala ni? Tak tahu. Pahala tu macam mana? Tak pernah tengok lagi. Ya, kita pernah tengok duit macam-macam jenis, dolar, pound sterling, ringgit, yuan, yin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi pahala kita tak pernah tengok. Bahkan pahala puasa ni Tuhan sendiri balas. Pahala lain dia macam ni. Kita masuk periksa kan. Di soalan tu dia tulis lah. Soalan ni kalau jawab penuh 20 markah. Soalan ni kalau jawab penuh 25 markah. Sembahyang berjamaah 27 kali ganda. Dalam bulan puasa dia naik sampai 700 kali ganda. Tetap dah ada pahala, balasan pahala yang tetap. Siapa sedekah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa sedekah satu, Allah balas 10. Hari ni kita beli, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak jamu orang makan lagi, kita beli martabak. Martabak harga berapa? Ni betul ni RM6. Kita pun belilah. Tanya, ni martabak ni harga berapa ni? 6. Oh, mahal betul ni tu. Mahal lah sikit. Saya cadang nak beli banyak jugalah, tapi oleh kerana mahal, saya beli sebiji je lah. Biji harga RM6 tu. RM6 RM6 tu lah pita bersama-sama dengan orang masjid, orang surau, buka puasa di darsa. Sebiji tu buat main macam 10 biji. 6 kali 10 60. Oh, kalau macam tu aku beli 10 tak apa. 60 jadi berapa? 600. Jadi setiap pahala dah ada untuk semua kebaikan kita buat kecuali puasa. Kalau ditanya, pahala puasa berapa? 10 ke? 20 ke? 200 ke? 1000 ke? Pahala puasa ni tak tahu. Sebab Allah kata, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Allah kata, puasa bagi kat aku nak balas. Allah siapa? Allah ialah zat yang maha kaya. Kalau dia balas, tak tahu. Orang kaya, apa ni heran duit? Soalan saya nama. Kalau orang kaya pun tak heran duit. Ni Allah yang maha kaya, nak balas bala puasa.
Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya nak balas pahala puasa tu, tiba-tiba kawan ni Allah tak balas. Sebab hang tak puasa telinga, mata, kaki, tangan semua. Rugi tak? Rugi terpacak penjung gaung. Soalan saya. Pasal apa? Tak ada pahala. Tak ada pahala ni macam orang kerja tak dapat gaji. Potong gaji. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak ada pahala ni macam baru masuk periksa, cikgu pangkah semua. Rap, buka lagi, rap, buka lagi, rap. Kosong. Pasal apa? Tiru. Faham tak? Tu tak ada balasan pahala. Bukan sakat tu. Puasa ni kalau Tuhan tak terima, masuk neraka. Tu dia. Janganlah. Tu kita haraplah Allah terima. Sebab bukan sakat pangkah. Masuk neraka terus. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu amal kebaikan yang kita buat Allah tolak lebih dekat dengan neraka dari dekat dengan syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu makna kita mengintai kasih sayang Tuhan. Kita mengintai kasih ilahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada muka surat 26. Pada muka surat 26 ni Allah kata, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah kata, apabila bertanya hamba-Ku tentangku, tanya apa tu? Aku dekat ke jauh. Ayat Quran ni dia turun. Ada seorang badui, dia mai jumpa Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak tanya, Allah dekat ke jauh? Nabi kata, pasal apa hang tanya macam tu? Macam ni Rasulullah, kalau dia dekat, saya nak berdoa bisik-bisik kan. Kalau dia jauh, saya nak keluar. Allah nak keluar. Dia tanya tu, Allah dekat ke jauh? Kalau dekat, saya nak doa bisik-bisik ya. Kalau dia jauh, saya nak kena keluar lah pula, kata dia. Turun terus ayat ni. Sedangkan badui ni biasa je orang kampung ya. Orang ulu banak tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Lama pun orang tak tahu. Tapi mai tanya soalan, turun ayat Quran memuliakan dia. Kamal, tutup muka, ampun dia. Allah muliakan yang bertanya. Allah kata, bila mana bertanya kepada engkau oleh hamba-Ku berkenaan denganku, Allah kata hamba-Ku tu dekat tu, badui tu. Bila bertanya akan engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh hamba-Ku berkenaan denganku, aku dekat ke jauh? Bagi tahu kat dia, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan hamba-Ku. Aku sangat dekat dengan hamba-Ku. Dekat Allah ni, dekat sungguh. Allah kata Musa Sayyidina Muhammad, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hamba-Ku daripada dia dekat dengan urat leher dia sendiri. Dia dekat lagi. Faham tak? Urat leher kita dekat tak? Duduk dalam kita. Dia dekat lagi. Dekat macam mana? Dia dekat dalam perasaan kita. Faham? Allah dekat dalam perasaan kita. Fa inni qarib, aku sangat dekat dengan hamba-Ku. Macam mana? Kita dalam keadaan yang kritikal, dalam keadaan genting. Dalam apa segala sekalipun, di langit ke, di bumi ke, di laut ke, waktu tu hanya Allah yang kita harapkan.
Saya pernah tengok satu rakaman video kapal terbang di langit. Depa tu kapal terbang depa masalah. Dan kapal terbang ni kapal terbang Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kapal terbang ni dia kritikal kecemasan. Dia sedang turun macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang hebat orang Islam ni, mulut tak berhenti. Allah, Allah. Ada video tu saya tengok, ada tu hamba Allah dia boleh rakam keadaan macam tu. Satu orang tu tetap ya. Duduk atas kursi tu, soalan saya nak atas seat kapal terbang tu, tetap ya. Maknanya apa? Cukup lah. Aku Allah ya. Dia mengucap pergi agak-agak. Barangkali dia dah sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap dah. Habis dah aku. Faham? Tu keadaan tu. Keadaan tu mati ke hidup Allah ya. Tu yang katakan Qur'an. Dan sebenarnya kita pernah tengok juga kapal terbang orang putih. Waktu mana kapal terbang tu nak jatuh tu, orang putih mana ada Tuhan. Depa bukan Tuhan depa Allah. Depa oh my God lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Oh my God. Masalah Sayyidina Muhammad. Cari Tuhan tapi tak jumpa. Sebut Tuhan tapi Tuhan yang cari tak jumpa. Pasal dia bukan hamba-Ku. Kalau hamba ni, dia akan cari Tuhan. Apa segala pun Allah. Kalau dia mendapat nikmat, alhamdulillah Tuhan bagi. Kalau dia timpa musibah, alhamdulillah Tuhan uji. Semua Tuhan. Tu dekat. Ada waktu tu orang panggil mak. Duduk atas langit. Naik tu terbang. Mak. Ada panggil mak. Ayah ke, bonda ke, umi ke. Tak ada lah waktu tu. Bohong hang panggil mak hang. Hang panggil ayah semua bohong kan. Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi manusia akan cari Tuhan. Itu panggil fa inni qarib. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenan doa hamba-Ku apabila dia berdoa kepada-Ku. Da'an, boleh tengok da'an nun kasrah ni. Jadi kekal dengan nun kasrah tu tanda kata ya dihazaf, ya dibuang. Da'ani asalnya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku perkenan doa hamba-Ku apabila ia berdoa kepadaku. Tu mana dekat. Tuhan ni kalau kita berdoa, pasti dia kabul. Tak cepat lambat, tak lambat cepat. Tak bagi di dunia, dia bagi di akhirat. Tetap dia kabul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia bagi lambat. Pasal apa dia bagi lambat? Dia bukan bagi waktu kita nak, dia bagi waktu dia nak. Kita pun kata alhamdulillah mujaklah tak dapat hari tu. Kalau dah habislah duit aku, mujak dapat hari ni. Contoh. Ada tak situasi itu berlaku dalam hidup kita? Tuhan bagi kena betul, tepat-tepat, elok sungguh. Kadang-kadang kita minta, kita nak segera dikabulkan cepat, tapi Tuhan kata tak boleh, hang tak boleh lagi. Hang lepas ni aku bagi tempat waktu yang sesuai hang dapat. Dan kita minta Tuhan tak bagi, tak boleh bagi tu ke hang, tak boleh. Kita pernah minta kaya. Ya Allah bagilah aku kaya. Pernah minta jadi kaya raya. Ataupun pernah minta ya Allah jadikanlah aku sekaya-kaya manusia. Ada tak? Nanti ada pernah minta kot. Banyak minta ni pun, tapi tak kaya pun. Pasal apa? Tak boleh, hang kaya tak boleh. Hang tak boleh kaya. Hang kaya, hang tak nampak masjid. Tapi dia tu boleh aku bagi kaya sebab dia tak upah aku. Tu passion Tuhan. Macam adik kita main pisau. Kita bagi main tak pisau? Jangan main pisau.
Pasal apa kita tak bagi? Bahaya. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi sebab bahaya buat kita. Itu tanda apa? Itu tanda kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana kalau kita doa dia bagi, maka dia kata falyastajibu li. Maka kamu hendaklah menyahut seruanku. Macam mana tu? Dengan memenuhi perintahku. Apa nak balas kat aku, satu ya, aku suruh buat. Satu ya. Aku tak minta apa-apa. Rezeki kamu pun aku tak minta. Aku minta hampa jadi hamba aku ya, patuh kat aku. Betul Allah kata wal yu'minu bi. Adalah kamu semua beriman denganku. La'allahum yarshudun. Kata Allah, moga-moga mereka semua menjadi hamba yang benar-benar baik serta betul. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu maknanya mengintai kasih ilahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ikuti sunnah hidup. Ikuti sunnah hidup indah ni kita sambung petang lagi insya-Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman sayyidina والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dapat kita sama-sama kita berhimpun, kita dengar nasihat tazkirah daripada tuan guru kita. Kita berdoa semoga Allah Taala sentiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, diterima setiap ibadat yang kita lakukan. Allah Taala berikan kesihatan kepada tuan guru syekh kita. Allah Taala jauhkan beliau daripada segala musibah, segala perancangan yang tak baik yang dirancang oleh musuh. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah Ta'ala kurniakan, tunaikan hajat dunia dan akhirat kita. Amin, Allahumma amin. Anak-anak pelajar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, suatu hari Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Soalan Rasulullah, kamu nak aku cerita kepada kamu, nak aku cerita kepada kalian
berkenaan dengan 3 jenis orang, kata Rasulullah. Nabi nak cerita kepada para sahabat tentang 3 jenis orang. Lalu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tolong, na'am ya Rasulullah, kami nak dengar, ceritakan kepada kami 3 orang tersebut. Apakah cerita yang kau nak sampaikan? Maka Nabi SAW sebut, orang yang pertama, kata Rasulullah, ketika mana dia hadir majlis, ketika dia hadir majlis ilmu, dia tengok orang ramai, hadir majlis. Lalu dia yang baru masuk ni, dia menyelit sampai dah dia duduk depan sekali. Dia menyelit sampai dia duduk depan sekali. Itu orang pertama. Dia tengok majlis ilmu ramai orang, dia menyelit daripada belakang, seorang demi seorang sampai dia duduk depan sekali. Itu orang pertama. Orang kedua, kata Rasulullah, ketika dia tengok majlis ilmu tu ramai, dia duduk belakang sekali. Ketika dia duduk di belakang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana apa duduk belakang? Dia duduk belakang kerana dia merasa malu duduk depan. Dia rasa dia tak layak duduk di depan, duduk di belakang kerana dia malu. Dia tahu dia banyak dosa. Ini orang yang kedua. Orang yang ketiga, ketika hadir majlis juga, dia tengok ramai orang. Kemudian ketika dia tengok ramai orang, dia buat keputusan, apalah, balik saja dia kata. Malah hadir, tak mau hadir majlis, dia balik rumah dia. Maka Nabi SAW sebut satu persatu. Orang pertama hadir majlis duduk depan sekali. Orang yang kedua hadir majlis duduk di belakang sekali kerana malu. Orang yang ketiga hadir majlis, dia tengok ramai, dia balik. Nabi cerita, apa nak tahu orang pertama? Orang pertama tu, kata Rasulullah, seperti mana dia berhadap kepada Allah, Allah pun nak berhadap kepada dia. Sedangkan orang tu hadapkan diri dia kepada ilmu, kepada Tok Guru kan. Di depan, duduk depan sekali. Nabi kata apa? Seperti mana dia berhadap kepada Allah, Allah pun nak berhadap kepada dia. Ini masing-masing kita duduk di depan, masing-masing kita bawa ni berbeza. Ada duduk di depan, ada duduk di belakang, ada duduk di tengah. Masing-masing kita bawa niat yang berbeza. Kata ulama, al-madad ala qadri al-mashhad. Pertolongan, limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut sejauh manakah pengharapan kita kepada Allah. Kita di depan, kita rasa Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan yang lebih kepada kita, ilmu yang lebih kepada kita. Macam itulah yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Masing-masing kita bawa niat berbeza. Itu orang pertama. Kata Rasulullah, seperti mana dia berhadap kepada Allah, Allah pun berhadap kepada dia. Mana apa, Allah pun nak juga kepada dia. Orang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kedua, kata Rasulullah, dia malu. Seperti mana dia malu kepada Allah, Allah pun malu kepada dia. Dan dikatakan, mana-mana orang yang malu kepada Allah, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya malu ni kita tak boleh buat-buat sebenarnya. Perasaan para wali, orang-orang soleh, perasaan malu ni bukan perasaan yang boleh buat-buat. Dia sebenarnya adalah satu maqam juga, perasaan malu kepada Allah. Bahkan malu tu sendiri Nabi SAW sebut al-haya'u minal iman. Malu tu sebahagian daripada iman. Man la hayata lahu la imana lah. Mana-mana orang yang tidak ada malu, dia tidak ada iman. Malu bernilai, berharga sangat malu tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan kita ingat cerita yang Syekh kita pernah cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Timahang kan, kalau dia sembahyang, dia tak duduk sah depan, duduk di belakang sekali. Dia tak duduk dengan jemaah, di belakang sekali. Tapi sembahyang berjemaah dalam masjid sekali, duduk di belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sehingga kan Allah SWT ketika beberapa orang tanya kepada patih tersebut, Tok Wali tu, sebab apa patih semayang di belakang? Jawapannya adalah malu. Betul tak? Jawapannya malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya malu yang kita sebutkan adalah malu yang sangat tinggi kedudukannya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian para wali juga begitu tinggi perasaan malu mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai mereka ni nak salam dengan orang ni, tu tangan tu balut, cerita-cerita kan, tangan tu balut. Sebab apa? Malu nak pegang tangan orang. Dia tahu dia tu siapa nak pegang tangan orang. Orang ni lebih mulia daripada dia tu sendiri. Subhanallah. Ni para wali. Baik. Jadi kita sebut malu ni bukan boleh kita buat-buat. Dia adalah merupakan suatu maqam yang tinggi daripada maqam-maqam para wali. Baik. Orang kedua, Nabi SAW cerita, dia hadir majlis duduk di belakang sekali kerana dia malu. Kata Nabi SAW, seperti mana dia malu kepada Allah, Allah pun malu kepada dia. Masing-masing kita anak-anak pelajar, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, malu ni sangat penting dalam diri kita. Sangat-sangat penting. Orang yang malu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malu tu ada dalam diri dia. Malu tu mendorong diri dia untuk dia melakukan kebaikan. Dan malu tu juga mendorong diri dia untuk dia meninggalkan maksiat. Orang yang boleh buat maksiat tu, boleh buat maksiat, tak tutup aurat, menari dalam TikTok contoh. Allah tak puasa, tak rasa apa. Tak rasa apa, tak puasa, tak rasa apa. So awal, tak ada perasaan malu. Tak ada perasaan malu. Kalau ada malu, dia akan puasa. Dia tahu, orang tahu dia tak puasa, dia malu, dia akan puasa. Dia tahu, dia nampak, dia malu, orang tengok aurat dia akan tutup aurat. Penting nak malu? Malu tu penting sungguh. Lebih-lebih lagi di kalangan wanita. Perempuan lebih-lebih lagi kena malu. Kerana perhiasan seseorang perempuan adalah sifat yang malu yang ada pada diri dia. Kalau tak ada malu, tidak berharga diri dia, tidak ada nilai. Diri dia tidak ada nilai. Kalau ada malu, nilai berharga. Diri dia sangat bernilai pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang ma'ruf di antara anak Nabi SAW yang sangat pemalu adalah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Fatimah ni dia terkenal perempuan yang sangat malu. Sangat malu. Sehingga kan pada zaman dia ketika mana Sayyidah Fatimah ni ketika dia melihat orang usung jenazah dulu tak ada pakai keranda, tak ada keranda. Ketika dia tengok jenazah yang diusung oleh orang ramai, dia menangis, seorang-seorang dia menangis. Ketika dia menangis, orang tanya, "Wahai Fatimah, sebab apakah engkau menangis?" Dia kata, "Aku menangis," dia kata, "aku malu. Nanti kalau aku mati macam ni, orang akan usung jenazahku. Kalau aku mati nanti, bayangkan dia fikir dia nak mati nanti. Kalau aku mati nanti macam ni lah hal keadaanku, orang akan usung jenazahku," dia kata. Dia kata macam tu. Waktu tu yang duduk dekat dengan dia adalah Asma, seorang sahabiah bernama Asma. Bertanya kepada Sayyidatina Fatimah, "Wahai Fatimah, sesungguhnya saya pernah tahu," dia kata, "saya pernah tahu, dan pengetahuan saya lah di Habsyah dia kata, di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jenazah diletak dalam keranda, dalam kayu macam tu kan, rumah kayu macam tu. Di Habsyah sana jenazah diletakkan dalam keranda. Wahai Fatimah, kalau jenazah kamu duduk dalam tu, maka orang tak tahu, orang tak nampak tubuh badan kamu, orang tak nampak, maka kamu lebih terpelihara." Sayyidah Fatimah ketika mana mendengar penjelasan tersebut, langsung dia seronok tadi, sedih, seronok tu.
Dia kata, wahai Asma, kalau macam tu saya wasiatkan kepada kamu untuk adakan keranda kepada saya ketika mana saya mati nanti. Saya wasiat kepada kamu. Faham tak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina, tadi ni dia malu kerana apa? Tadi ni dia menangis, dia sedih kerana apa? Dia sedih kerana dia malu jasad dia akan dilihat oleh lelaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang sekarang, kata Samuti lah, kata Samuti, orang sekarang dia malu, dia sedih kalau diri dia tak dipandang lelaki. Beza. Sayyidina Fatimah ketika mana dapat tahu ada keranda, dia kata, buat keranda kat aku. Dia seronok terus. Kerana apa? Dia seronok kerana diri dia tak dipandang lelaki. Tapi orang sekarang, kata Samuti kita dengar, sudah ada dulu. Samuti kata apa? Dia kata orang sekarang, perempuan sekarang seronok juga bila diri dia dipandang dan ditonton oleh ramai lelaki. Masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua ni kena menjadi muhasabah kepada diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan daripada peristiwa tersebut, itulah bermulanya keranda di dalam Islam. Daripada Sayyidah Fatimah itulah bermula keranda di dalam Islam. Subhanallah. Anak-anak pelajar muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu rumah yang kedua. Dia hadir majlis dari belakang sekali kerana dia malu. Kata Rasulullah, seperti mana dia malu kepada Allah, Allah pun malu kepada dia. Dan kata Nabi SAW, seperti mana kata Nabi SAW, mana-mana orang yang Allah Ta'ala malu kepada dia, dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang kedua. Orang yang ketiga, ketika hadir majlis, dia tengok ramai orang, dia berbalik. Kata Rasulullah pada dia, seperti mana dia berpaling daripada Allah, sedangkan dia berpaling daripada majlis. Nabi kata apa? Seperti mana dia berpaling daripada Allah, Allah pun berpaling kepada dia. Dengan bahasa yang lain, Allah pun tak suka kepada dia. Masing-masing kita beri ukur dari kita macam mana. Ada orang suka majlis, ada orang tak suka majlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenar-benarnya kita yang suka majlis tu tanda apa? Allah Ta'ala sayang kepada kita. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba abdan hubbiba ilaihi al-khair wa wujjiha ila fi'ali. Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala sayang kepada Allah Ta'ala, bila mana beliau sayang kepada hambanya, maka Allah Ta'ala akan bagi hamba tu suka kepada kebaikan. Inna Allah idha habba abdan hubbiba ilaihi al-khair. Sesungguhnya Allah Ta'ala bila mana Allah sayang kepada seseorang hamba, apa yang Allah Ta'ala akan buat? Allah Ta'ala akan berikan kepada dia suka kepada kebaikan. Suka hadir majlis, suka duduk dalam masjid, iktikaf, baca Al-Quran, khidmat, buat kenduri. Itu tanda Allah Ta'ala suka. Itu tanda Allah Ta'ala sayang tu. Ajak pergi sembahyang Jumaat mudah, bahkan dia pula ajak kepada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada orang jenuh ajak sembahyang Jumaat, tak mau pergi masjid. Nak duduk asrama, nak duduk rumah, tak mau sembahyang Jumaat. Tak suka berjemaah, tak mau pergi mengaji. Jenuh pesan, bagi nasihat kepada dia, tak jadi apa. Ditakuti dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dibuka pintu kebaikan kepada dia. Kita ni kalau tak dibukakan pintu kebaikan, tanda apa? Allah benci kepada kita. Wal-iyadu billahi min dzalik. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala benci kepada seseorang hamba, Allah Ta'ala akan tutupkan pintu beramal kepada seseorang hamba. Kata Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, kata beliau, Allah Ta'ala bila mana Allah Ta'ala benci kepada seseorang hamba, Allah Ta'ala akan bagi kepada seseorang tu, Allah Ta'ala akan tutupkan kepada orang tu pintu kepada kebaikan. Tak dikurniakan kepada dia kenikmatan dalam beramal. Baik.
La ilaha illallah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah, bila mana Allah sayang kepada seseorang hamba, Allah taala akan berikan kepada dia kecintaan kepada kebaikan. Wa wujjiha ila fi'alih, dan Allah taala akan dorongkan diri dia kepada kebaikan. Bukan sahaja suka, Allah Ta'ala dorongkan diri dia kepada kebaikan. Dia mudah buat baik. Betapa banyak orang hanya suka kepada kebaikan, tapi tak ada dorongan. Alhamdulillah, tak ada dorongan. Duk nak buat baik, tapi tak buat baik. Duk nak semayang, tapi tak semayang pun. Duk nak pergi masjid, tak pergi masjid pun. Sampailah tak pergi masjid. Tak dekat dengan ulama', jauh dengan ilmu. Tidak. Orang yang Allah Ta'ala sayang ni, pertama sekali Allah Ta'ala berikan kepada dia kecintaan kepada kebaikan. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan dorongan kepada diri dia untuk dia melakukan kebaikan. Anak-anak pelajar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni Allahumma salli ala sayyidina, kena jadi orang macam mana? Orang yang ketika mana orang tengok kita, orang tu nak melakukan kebaikan. Macam kita tengok ulama' lah. Kadang-kadang ulama' tu tak cakap lagi, tengok dia saja. Kita dah cari tasbih dah, mana tasbih. Cari tasbih automatik. Baru tengok dia, mulut ni Astaghfirullah. Nah, sebab tu aura ulama' kita kena jadi tahap tu. Orang tengok kita, orang ingat apa? Ulama' ni, sebab apakah orang tengok depa orang ingat Allah? Sebab depa banyak ingat Allah. Hamdah, sebab mereka banyak ingat Allah. Teringat dulu waktu duduk di Yaman dulu, selepas subuh, lepas sembahyang Habib Umar, setiap pelajar, setiap hadirin yang hadir di Darul Mustafa akan musafahah salam dengan Habib Umar. Sebelum saya sendiri salam dengan Habib Umar, sebelum saya salam dengan Habib ni, sebelum salam dengan Habib ni, istighfar dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar sungguh. Hadiah Fatihah ke Habib, menyesal sungguh waktu tu. Memang nak salam dengan Habib Umar ni, tu kalau nak salam baru tu. Tu aura ulama'. Dulu teringat dulu ribat dulu boleh buat motor. Ribat dulu dia buat motor. Kalau ribat sekarang dia buat motor lah, tak payah ngaji apa. Ribat dulu dia buat motor dulu. Ramai-ramai dulu. Sekali dengan Ustaz Aidin, Ustaz apa lagi dah? Ustaz Fakhrul, Ustaz Akid. Kami dulu ziarah Pak Sumit dulu. Kadang-kadang pergi ramai-ramai dengan kawan-kawan. Saya kata, kena ziarah ulama' pergi motor ramai-ramai. Ziarah Pak Sumit. Sebelum ziarah Pak Sumit tu istighfar, qasidah. Dia aura ulama' tu lah. Sungguh lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, tu aura ulama', aura orang yang dekat dengan Allah. Hati mereka ada Allah, menyebabkan kita tengok mereka pun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang tengok kita, orang ingat apa? Orang tengok kita, orang ingat apa? Masalah. So apa? Kita tu ada masalah banyak. Kita ada masalah banyak sampai orang tengok kita pun pening. Orang yang tak ada masalah pun tengok kita ada masalah. Pening itu. So apa? Diri kita penuh dengan masalah. Bahkan kita jauh daripada Allah. Wal'iyadu billahi min. Jadi kita sama-samalah kita perbetulkan diri kita. Ramadan yang begitu hebat, begitu mulia ni, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, dalam Ramadan ni ada satu suara yang berkumandang, ya bariyal khair aqbil, wa ya bariyal syar aksir. Wahai orang yang nak kepada kebaikan, nak kepada petunjuk, nak kepada hidayah, nak kepada pengampunan, datanglah, sekaranglah waktunya. Wahai orang yang ingin kepada maksiat, nak kepada maksiat, nak melakukan maksiat, nakkan kepada kejahatan, singkatkan angan-angannya. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Ramadan ni kita masih lagi teruk, sembahyang kita tak ke mana, ibadat kita tak ke mana, kita nak tunggu bulan apa lagi untuk kita jadi baik? Kita nak tunggu bulan apa lagi untuk kita berubah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu jangan menunda amal soleh kepada esok hari. Kamu jangan tunda amal soleh kepada esok hari. La'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Kemungkinan esok tu datang,
tiba-tiba engkau pula berada dalam liang lahat. Kita tak tahu bilakah kita mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betapa banyak orang yang kata nantilah. Orang yang suka kata nanti ni orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Nantilah taubat, nantilah sembahyang, nantilah puasa, nantilah jadi baik, nantilah mengaji. Sangat dimurkai oleh Allah. Kata Nabi SAW, halakal mutanatti'un ay mutasawwifun. Sungguh binasalah orang yang selalu kata nantilah. Nantilah taubat, nantilah mengaji, nantilah sembahyang, nantilah puasa, nantilah sedekah, nantilah. Kata Rasulullah, sungguh celakalah orang yang duk kata nantilah. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu yang paling sesuai sekali kita duduk dalam majlis, perbetulkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak rugi jadi baik, tak rugi kita meningkatkan diri kita kepada Allah, tak rugi kita beramal dengan amal yang soleh. Yang rugi tu apa dia? Dalam bulan Ramadan masih lagi niat dah buat maksiat, teruk macam tu. Bulan Ramadan niat dah bermaksiat pula bulan Ramadan, paling teruk tu. Wal'iyadu billahi min dhalik. Orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan ataupun orang yang tak puasa di bulan Ramadan tu menjadi saksi terhadap keburukan dia. Ramadan ni kalau kita buat baik, dia menjadi saksi terhadap kebaikan kita. Kita sembahyang, ibadat, menangis, merayu kepada Allah, dia menjadi saksi terhadap kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita menentang Allah, kita tak puasa. Ramai orang sekarang tak puasa. Ramai. Saya pernah pergi kedai tu, bukan baru-baru ni, kemarin ataupun kemarin dulu, pakcik tu rokok tak di mulut. Kita duduk dalam kereta, kita cermin lah. Dia tengok nampak kereta kita, kan? Dia nampak kereta kita, kelut. Siapa pakcik ni? Oh, rupanya tak masuk waktu lagi, rokok dia dah di mulut dah. Tak rokok, makan, minum air, ramai. Tu orang tua tu. Kalau ayah sendiri tak puasa, rasa-rasa anak tak puasa. Ayah sendiri tak sembahyang, awak rasa keluarga tu sendiri macam mana? Nak jadi baik tak? Pepatah Melayu kata apa? Ayah borek, anak kan? Anak tu ikut apa? Ikut ayah. Ayah tu baik orang masjid, jadi anak orang masjid. Anak suka mengaji, ayah suka mengaji, anak pun suka mengaji juga. Ayah pening, anak lagi pening. Jadi masing-masing kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena jaga, awasi keluarga kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau kita buat baik di bulan Ramadan menjadi saksi. Kalau kita buat keburukan di bulan Ramadan, juga Ramadan menjadi saksi. Ketika ada dalam satu cerita pernah diceritakan, ketika mana ada seorang budak, seorang hamba Allah, Nabi SAW cerita di sebuah hadis, dia ni dicambuk, ditibai oleh malaikat dalam neraka tu. Ditibai. Nabi SAW begitu rahmat dalam hati dia. Kerana nak tolong orang je. Nabi ni rahmat kepada orang, kerana nak tolong orang. Kesian kepada orang, kesian kepada umat. Dia minta, wahai Rasulullah, tolong aku, wahai Rasulullah. Nabi tak tahan. Nabi tu angkat tangan. Ketika Nabi angkat tangan, Nabi angkat tangan ni, angkat tangan begitu rahmatnya Rasulullah kepada orang tersebut, sekalipun kena siksa, Nabi angkat tangan. Ketika Nabi angkat tangan, dia kata malaikat, wahai Rasulullah, sesungguhnya hamba Allah ni, sesungguhnya dia telah bermusuh dengan Ramadan. Ramadan tak suka dengan dia. Innahu khasmahu Ramadan. Sesungguhnya Ramadan sangat benci kepada dia kerana dia melakukan maksiat di bulan Ramadan. Nabi yang duk angkat tangan tu, Nabi turun tangan balik. Nabi kata apa? Ana bari'un mimman khasmahu Ramadan atau kama qala. Aku berlepas diri daripada orang yang Ramadan benci kepada dia. Aku berlepas diri, kata Rasulullah, yang mana Ramadan benci kepada dia. Jadi anak-anak pelajar, semua hadirin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Bulan Ramadan bulan taat, bukan bulan maksiat. Bulan Ramadan bulan untuk kita mendekat dengan Allah, bukan bulan untuk kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperbetulkan niat kita, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh. Kita dengar syekh tadi kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada seorang hamba, seorang umat datang kepada seorang nabi. Dia kata, wahai Nabi, Tuhan Allah Ta'ala tu dekat ke jauh? Dia kata, Allah tu dekat ke jauh? Kalau Allah Ta'ala dekat, aku nak berbisik kepada dia. Kalau Allah Ta'ala dekat, aku nak berbisik kepada dia. Kalau Allah tu jauh, sesungguhnya aku nak juga nak panggil Allah dengan sekuat-kuatnya. Langsung pada waktu itu Allah Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanya kepada kamu tentangku, bagi taulah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Habib Umar ketika mana sebut ayat ni, Habib Umar kata apa? Qarib, qarib, dekat, dekat, dekat. Menangis semua jemaah dengar Habib Umar sebut nama. Habib Umar, masya-Allah, dia baca ayat Quran dengan penuh hayati. Dekat, Allah Ta'ala dekat, 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 dekat. Menangis dari Mustafa, subhanallah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sama-sama kita perbetulkan niat kita. Kita minta Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita melakukan ibadat kepada Dia. Diterima setiap ibadat yang kita lakukan. Allah Ta'ala berikan syurga bighairi hisab kepada kita. Amin. Allah Ta'ala dekatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Kasih satu.
وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله